مثالی دیکھا، اس گھرانے کا ہر ایک فرد مثالی دیکھا، دونوں عالم سے انہیں برتر و عالی دیکھا، دونوں عالم سے انہیں برتر و عالی دیکھا۔ جب کہیں پر بھی اماں دین نبی کو نہ ملی، جب کہیں پر بھی اماں دین نبی کو نہ ملی، ہم نے اسلام کو اس در کا سوالی دیکھا۔ اور ہم نے ملتوی سے جناب علامہ مرزا حیدر علی صاحب سے مل کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سب مل کے نعرہ حیدری، خلوص کا آواز بلند صلوات۔ عظمت شہزادی قرآن کے صلوات سے پھر بھی صلوات بابا جی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب النور العظیم ورب القدس رب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب ذل الحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجہک المنیر وملکک القدیم یا حی یا قیوم، اسألک باسمک الذی یصلح بہ الاولون والآخرون، یا حیا قبل کل حی، یا حیا بعد کل حی، یا حی لا حی المحیی المیت المحیاء، یا حی لا الہ الا انت۔ اللہم بلغ مولانا امام الہادی المہدی القائم بامرکہ صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، انہ قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ صلوات سارے صحبان پر اللہ۔ اجازت ہے گفتگو کی جا سکے، بڑے پیار محبت کے ساتھ کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے، طالب علم ہوتے ہوئے چند عظمت سیدہ کونین پہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کا پیار چاہتا ہوں، آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ واقعہ سے، اللہ کے قرآن سے مقدس ترین آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خدا رب العزت ارشاد فرما رہا ہے فلا اقسم بواقع النجوم، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن اس کے معرفت کے مطابق اپنے معنی اگلتا ہے۔ قبلہ صاحب نے تشریف فرمائے، حضرت بخاری صاحب کی موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے طالب علم ہوتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں، کہا کہ فلا اقسم بواقع النجوم، مجھے یقین ہے عارف والا کا عارف مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں پہلا جملہ کہوں گا اور یقیناً جملہ ضائع نہیں ہوگا۔ خدا کہتے ہیں فلا اقسم بواقع النجوم، قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارہ سجدہ کرتا ہے۔ زندہ باد جو پہلے بول پڑے ہیں انہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ جو ہاتھ بلند ہو گئے آل محمد کے لیے، دونوں ہاتھ بلند مل کے بولو، سارے بولو حیدری۔ قسم ہے اس دہلیز کی جہاں ستارے سجدہ کرتے ہیں۔ انہو لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ قسم بڑی عظیم قسم ہے۔ انہو قرآن کریم، اور قرآن کریم ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اس سے کوئی بھی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہر کے۔ فی کتاب مکنون، اس کے اندر چھپی ہوئی کتاب ہے۔ خدا کہتا ہے کہ جس کے اندر چھپی ہوئی کتاب ہے اسے کوئی بشر چھو نہیں سکتا۔ یہی آیت پڑھ رہے تھے چند صحابہ اور بیٹھ کے کہنے لگے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایک کتاب ہے جسے کوئی چھو نہیں
सकता। वो कौन सी किताब है? क्यों नहीं हम इस आयत की तफसीर अली के नौकर से पूछें जो इमाम के 10वें सीने पे बैठा है। शाबाश शाबाश, अली के नौकर से पूछते हैं जो ईमान के 10वें सीने पे है। हम सलमान मोहम्मदी के पास जाते हैं, सलमान मोहम्मदी से पूछेंगे सलमान हमें बता वो कौन सी किताब है जिसे सवाए मुताहिर के कोई छू नहीं सकता। तो सलमान मोहम्मदी हमें कुरान खोल के बता देगा। वो किसी आयत पे इशारा करेगा, वो किसी सूरत पे उंगली पे हाथ रख के कहेगा ये है वो किताब जिसे कोई छू नहीं सकता, ये है वो किताब जिसे कोई छू नहीं सकता। फिर हैदर अली मिंबर की बुलंदी पे जुमला कहने लगा है जब कहा कि हम सलमान से पूछेंगे सलमान हमें पता वो कौन सी किताब है जिसे सवाए मुताहिर के कोई छू नहीं सकता। सहाबा दौड़ते हुए सलमान मोहम्मदी के करीब गए। सलमान मोहम्मदी के करीब जाके कहते सलमान तू अली का नौकर है, हर वक्त अली के पीछे पीछे चलता है, अली की नलैन से निकलती हुई गंद को अपनी जुबान में रख के खा जाता है और विलायत के मोतियों को इकट्ठा करके अपने सीने में बसाता है। सलमान हमें पता अल्लाह कुरान में कह रहा है ला यमस्सुहुल मुताहिरून, उस कुरान को कोई भी छू नहीं सकता। फी किताब मकनून, जो छुपी हुई किताब है, हमें पता वो किताब कौन सी है, हमें पता वो किताब कौन सी है, हमें पता वो किताब कौन सी है। तुम चुप बैठे रहोगे जुमला यही कहता रहूंगा हमें पता वो किताब कौन सी है, हमें पता वो किताब कौन सी है, हमें पता वो किताब कौन सी है। सलमान मोहम्मदी ने कहा अगर तुमने पूछ ही लिया है तो फिर मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलना, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किताब। जिंदाबाद जिंदाबाद, जो हाथ बुलंद हो गए हैं वो किताब कौन सी है। सलमान पहली गली में गया, सलमान दूसरी गली में गया। सहाबा ने कहा सलमान किस गली की तरफ लेके जा रहा है? फरमाया गली की तरफ नहीं अली की तरफ लेके जा रहा हूँ, गली की तरफ नहीं। शाबाश, जिंदाबाद जिंदाबाद, दोनों हाथ बुलंद मिलके बोलो, सारे बोलो है गली। हमें पता किस तरफ लेके जा रहा है। किबला शमसी साहब तशरीफ ले आए, हमें पता किस जगह पे लेके आ रहा है। फरमाया गली की तरफ नहीं अली की तरफ लेके जा रहा हूँ। सलमान मोहम्मदी जैसे ही सज्जदा की दहलीज के करीब पहुंचे वह इशारत बैतुल मोहम्मद, नबी की दहलीज की तरफ इशारा करके कहा ये है वो किताब मकनून, ये है वो छुपी हुई किताब, ये है वो छुपी हुई किताब जिसे कोई भी बशर में छू नहीं सकता। ला यमस्सुहुल मुताहिरून, सिवाय मुताहिर के कोई छू ही नहीं सकता। उसने कहा ये तो तू दहलीज है, ये तो घर है, जबकि अल्लाह कहते हैं वो छुपी हुई किताब है, वो छुपी हुई किताब है, वो छुपी हुई किताब है, जबकि ये दहलीज है, ये दरवाजा है। सलमान ने उनकी तरफ देख के कहा तुम्हारी अपनी मार्फत है, मेरी अपनी मार्फत है। तुमने पूछा किताब मकनून, मैंने तुम्हें बताई दहलीज। अब तुम मुझे बताओ जब तुम कुरान पढ़ते हो तो कुरान खोलते हो क्या नजर आता है? उसने कहा हसनैन भाई के जैसे ही कुरान खोलते हैं तो हमें आयतें नजर आती है। सलमान कहता थोड़ी देर यही रुक, अभी दरवाजा इस्मत खुलने दे, तुझे चलती फिरती आयतें दिखाओ। चलती फिरती कुरान की आयतें दिखाऊंगा। जब से जुमला कहा तुझे चलती फिरती कुरान की आयतें दिखाऊंगा, सलमान मोहम्मदी इधर हैया अलस सलाह की आवाज आती अजान की, सारे सहाबी मस्जिद की तरफ दौड़ पड़ते। सलमान मोहम्मदी पहले सैयदा की दहलीज पे जाता, सलवात की छांव में किबला का इस्तेमाल कीजिएगा। बाबा जब बुलंद सलवात सारे सहबान पढ़ दी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फिर भी बाबा जब बुलंद सलवात सारे सहबान हैया अलस सलाह की सदा बुलंद होती, सारे सहाबा मस्जिद में चले जाते। सलमान मोहम्मदी सीधा सैयदा की दहलीज पे जाता। सहाबा ने आके रसूल की बारगाह में शिकायत की, या रसूल अल्लाह, जैसे ही हैया अलस सलाह की सदा बुलंद होती है सलमान ज़ईफ़ी की वजह से देर ताखीर से मस्जिद में नहीं आता। हम सारे आते हैं यहाँ,
اور یہ جاتا ہے آپ کی دہلیز پہ جھکنے. توجہ عزیزان گرامی قدر کیجیے گا. ہم آتے ہیں آپ کی دہلیز, ہم آتے ہیں مسجد میں, یہ جاتا ہے سیدہ کی دہلیز پہ, یہ وہاں پہ جا کے سجدہ, یہ کیا کرتا ہے اس سے پوچھئے گا, یہ وہاں پہ رکتا کیوں؟ جب سے اتنا جملہ کا سلمان محمد, اب رسول جانتے تھے, ایسا نہیں کہ معاذ اللہ نبی نہیں جانتے, مصطفیٰ جانتے تھے کہ سلمان کیوں رکتا ہے, لیکن سلیمان محمدی کی زبان سے سننا چاہتے تھے اور ان لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ سلمان رکتا کیوں ہے. سلمان محمدی جیسے ہی نبی کی جیسے ہی دہلیز پہ آیا تو نبی مصطفیٰ نے کہا, ہاں سلمان, میں نے کافی دنوں سے دیکھا ہے کہ جیسے ہی حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوتی ہے, یہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ سیدہ کی دہلیز پہ رک جاتے ہیں اور باقی سارے نماز میں آ جاتے ہیں. سلمان محمدی نے ان کی طرف دیکھ کے کہا, اتنی جلدی رسول کی بارگاہ میں شکایت کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں, تم مجھ سے پوچھتے, میں سلمان وہیں پہ تمہیں بتا دیتا کہ میں سیدہ کی دہلیز پہ کیوں جاتا ہوں. تم بتاؤ, تم جو اللہ کی مسجد میں آتے ہو تم کیا کرنے آتے ہو؟ تم جو اللہ کی مسجد میں آتے ہو تم کیا کرنے آتے ہو؟ تم جو اللہ کی مسجد میں آتے ہو تم کیا کرنے آتے ہو؟ تم جو اللہ کی مسجد میں آتے ہو تم کیا کرنے آتے ہو؟ انہوں نے کہا, جی اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں, اللہ کو راضی کرنے آتے ہیں. سلمان کہتا, میں سیدہ کی دہلیز پہ سجدہ کر کے پہلے سیدہ کو راضی کرتا ہوں, کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو. سجدہ کر کے آج تسلسل ہی بدل دیا کہ جس سلمان اپنی داڑھی سے جھاڑو دیتا تھا, ماشاء اللہ یہ لفظ ہی غلط ہے. سلمان جھاڑو وہاں دیا جاتا ہے جہاں گندگی ہو, جھاڑو وہاں دیا جائے جہاں گند ہو, جہاں کے لیے جس کے لیے قرآن کے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس دہلیز پہ آ کے سلمان داڑھی جھاڑو نہیں دیتا تھا بلکہ اپنی داڑھی کو ولایت کے موتیوں سے منور کرتا تھا. میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں, رات کے گرے ہوئے سجدوں میں ستارے سرہوں کو سلمان اپنی داڑھی سے چنتا تھا. یا علی یا علی یا علی یا علی. خدا قرآن میں کہتے, فلا اقسم بمواقع النجوم, قسم ہے اترتے ہوئے ستاروں کی. اس دہلیز پہ سجدہ کنہوں نے کیا؟ سلمان محمدی سے لوگوں نے آگے کہا تھا, سلمان تو شیراز کے شہزادوں کا بیٹا تھا, وہاں عیش و عشرت کے ساتھ رہتا, یہاں سیدہ کی دہلیز میں بیٹھ کے تجھے ملتا کیا ہے؟ یہاں سیدہ کی دہلیز میں بابا پیر مہدی شاہ صاحب تشریف لے آئے ہیں سید سے دعا و داد لینے کے لیے. حیدر علی جملہ کہنے لگا, حیدر کہا کہ سلمان یہاں پہ تو رہتا ہے, وہاں عیش و عشرت کے ساتھ رہتا تھا, یہاں بیٹھ کے تجھے ملتا کیا ہے؟ سیدہ کی دہلیز میں بیٹھ کے تجھے ملتا کیا ہے؟ سیدہ کی دہلیز میں بیٹھ کے ملتا کیا ہے؟ جیسے لوگ ہمیں کہتے ہیں, تم مجلس میں جاتے ہو تمہیں ملتا کیا ہے؟ تم مجلس میں جاتے ہو تمہیں ملتا کیا ہے؟ سلمان محمدی پہ پہلا اعتراض کرنے والا بندہ اٹھا, اس نے اٹھ کے کہا, سلمان تجھے وہاں پہ بیٹھنے سے ملتا کیا ہے؟ تجھے وہاں پہ بیٹھنے پہ ملتا کیا ہے؟ سلمان محمدی نے کہا, تم نے انصاف نہیں کیا ہے, تم نے انصاف نہیں کیا. تم نے کہا کہ میں شیراز میں شہزادوں کا بیٹا تھا, وہاں عیش و عشرت کے ساتھ رہتا رہا, لیکن وہاں اور یہاں میں فرق یہ ہے, وہاں جہاں میں رہتا تھا وہاں لوگ ستاروں کو سجدہ کرتے تھے, جہاں میں اب رہتا ہوں یہاں ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ کرتے تھے, جہاں میں اب رہتا ہوں یہاں ستارے ان کو سجدہ کرتے ہیں. امام یہی ایک ایران کے اصفہان شہر میں ایک بہت بڑے عالم دین بھی تھے, اور آپ کا جو بادشاہ تھا اصفہان کا, یہاں پہ تھوڑی سی توجہ عزیزان گرامی چاہتا ہوں. عظمت سیدہ کو انتباس بندے کہتے ہیں
کہ دیکھیں بی بی سیدہ شہزادی کنین کا اسم مبارک قرآن میں نہیں، اور جبکہ حضرت مریم کا نام قرآن میں 25 مرتبہ نام قرآن میں حضرت مریم کا آیا، اور نام کیا پوری سورت ہی بی بی کے نام پہ آ گئی۔ تو جس کا نام قرآن میں آئے وہ افضل کہ جس کا نام قرآن میں نہ آئے وہ افضل۔ اب توجہ بڑے پیار محبت کے ساتھ کم علمی کا اظہار کرتا ہوں قبلہ کی موجودگی میں، جس کا نام نہ آئے وہ افضل کہ جس کا نام قرآن میں آئے وہ افضل۔ اصفہان کا بادشاہ تھا، اسے مباحثہ منازعہ کروانے کا بڑا شوق تھا، علمی منازعہ، یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی بندے آپس میں بات کریں اور آ کے وہ باتوں میں سے باتیں نکلیں گی، پھر جیتے گا کوئی ہارے گا میں دیکھوں گا۔ وہاں پہ کچھ علماء اسلام تشریف فرما تھے، اصفہان کے بادشاہ اور 7 پادریوں کا وفد آیا۔ توجہ عزیزان گرامی کریں، آپ نے داد نعرے اتنے لگائے میرے لیے یہ کافی ہے، اب توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ 7 پادری زبور انجیل تورات کے عالم اور قرآن کے حافظ، توجہ عزیزان گرامی کریں کیجئے گا، 3 کتابوں کے عالم اور قرآن کے حافظ جب یہ آئے اور پادری بھی بیٹھ گئے، اصفہان کے بادشاہ نے پادریوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا تم کوئی سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا بلایا آپ نے ہے تو ظاہری سی بات ہے سوال تو ہم نے کرنا ہے۔ سوال انہوں نے کہا کہ ہم نے کرنا ہے اور یہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ علماء اسلام کہاں ہیں جن سے ہم نے سوال کرنا ہے، وہ مولانا صاحب کہاں ہیں کہ جن سے ہم نے سوال کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ سامنے داڑیوں والے بیٹھے ہیں، ان سے آپ سوال کریں۔ اب پادریوں نے پہلا سوال کیا، پادریوں نے کہا دیکھیں ہمیں بتایا جائے کہ آپ کس مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم اہل سنت کی مکاتب سے، دوسرے نے کہا ہم اپنے، تیسرے نے کہا ہر کسی نے اپنے امام کا تعارف کرنا۔ پادریوں نے پہلا سوال، اب توجہ عزیزان گرامی کرنا چاہتا ہوں، پادریوں نے کہا ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ سب سے افضل ترین کتاب کون سی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی کتاب مقدس قرآن۔ کہا کہ قرآن کے بعد آپ کے ہاں قرآن کے بعد کون سی کتاب افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں قرآن کے بعد جو افضل کتاب ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ توجہ عزیزان گرامی کریں، توجہ، قرآن کے بعد جو افضل ہے وہ ہے صحیح بخاری۔ اتنا جملہ کہا صحیح بخاری؟ فرمایا کیا آپ کی صحیح بخاری میں لکھا ہے، یا علی سوال سنیے گا، کیا آپ کی صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے کہ سیدہ رسول کی بیٹی تمام عورتوں سے زیادہ افضل ہے؟ عالمین سید النساء العالمین افضل ہے تمام عورتوں سے، حتیٰ کہ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی لکھا ہے۔ کیا یہ بھی لکھا ہے کہ اگر رسول خدا کی اپنی ماں آمینہ اور مولا علی بادشاہ کی اپنی والدہ گرامی فاطمہ بنت اسد بھی ہو، یا حوا، آسیہ، سارہ، ہاجرہ جو بھی ہو، بی بی تمام عورتوں سے افضل ہے؟ انہوں نے کہا جی بے شک افضل ہے، ایسا ہی ہے۔ انہوں نے کہا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری بی بی مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی ماں کے لیے نام آیا ہے قرآن میں، اور صرف نام نہیں پوری سورت ہی نام قرآن میں آ گئی، اور جبکہ نبی کی بیٹی کا نام ہی کوئی نہیں۔ اب بتائیں کہ جس کا نام نہ ہو وہ افضل کہ جس کا نام آئے وہ افضل۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ اصفہان کا بادشاہ، اس نے کہا سوال بڑی اپنی طاقت رکھتا ہے، اس نے کہا ہاں مولانا صاحب تو اس کا جواب ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا سوال ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو جواب کیوں ٹھیک نہیں؟ انہوں نے کہا جی جواب بھی ٹھیک ہے لیکن یہ جو مانگ رہے ہیں وہ جواب ہم کہاں سے دیں؟ اتنے میں ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے اصفہان کے بادشاہ سے کہا بلا کسی شیعہ عالم کو، تنہا نہ چھوڑنا، تنہا نہ چھوڑنا۔ میں بڑی قوت اور بڑے پیار محبت کے ساتھ کام علمی کا اظہار کرتے ہوئے جملہ کہنے سے بلا کسی
खटखटाया, कहा घर में है? फरमाया नहीं, वो आले मोहम्मद की मुकद्दस ज़ियारत करने के लिए गए हैं और जो ज़ियारत से अभी अभी हो गए हैं वो मेरी बात की दलील कर देंगे। कहा कि वो ज़ियारत से वापस 4 दिन के बाद आएंगे। फरमाया 4 दिन, बादशाह ने कहा 4 दिन लगेंगे, पादरियों ने कहा 4 दिन, हमने भी कहीं नहीं जाना, हमने भी जवाब लेके जाना है। यहां से जवाब सवाल किया है, फिर जवाब लेके जाएंगे। 4 दिन खिदमत होती रही। 4 दिन के बाद दरवाजा खटका, आलम दीन आ गए। उन्होंने कहा जी पहुंच आए। फरमाया जल्दी करें, दरबार में बुलाएं। अब आलम दीन दरबार में आए। सवाल जहन में रखना कि जिसका नाम कुरान में आए वो अफजल, कि जिसका नाम ना आए वो अफजल। जैसे ही आलम दीन दरबार में पहुंचे, अस्फहान का बादशाह बैठा था, मौलाना साहेब भी बैठे थे। अस्फहान का बादशाह भी बैठा था। मौलाना साहेब ने कहा कि हाँ जी अब आ गए हैं ये आलिम दीन, इनसे वही सवाल किया जाए। जैसे ही इतना सवाल कहा, इनसे सवाल किया जाए। जैसे ही उन्होंने सवाल दोहराया, सवाल जैसे ही दोहराया गया, अब आलिम दीन को सवाल का पता तो चल गया था, लेकिन आलिम दीन ने कहा मैं चाहता हूँ अस्फहान का बादशाह ये सवाल दोहराए, अस्फहान का बादशाह ये सवाल दोहराए। अस्फहान के बादशाह ने कहा आलिम दीन ने जो दोहराया तो मुझे दोहराने की जरूरत क्या है? उसने कहा नहीं, मुनाजरा तुझे करवाने का शौक था, मुनाजरा तुझे करवाने का शौक था। दरबार तेरे में सवाल हुआ तो सवाल भी तू कर। उसने सवाल ये किया कि मुझे बताएं, शिया आलिम दीन से कहा मुझे बताएं कि जिसका नाम कुरान में आए वो अफजल है, कि जिसका नाम कुरान में ना आए वो अफजल है। जबकि बुखारी कह रही है कि बीबी सैयदा तमाम औरतों की सरदार है। शिया आलिम दीन ने कहा ये भी कोई सवाल है, ये भी कोई सवाल है, ये भी कोई सवाल है। इसका जवाब ना मैं कुरान से दूंगा ना मैं हदीस से दूंगा, इसी दरबार में खड़े होकर मैं जवाब दूंगा। अस्फहान के बादशाह ने कहा अच्छा ऐसा कैसा तेरे पास जवाब है, ऐसा कैसा तेरे पास जवाब है जो कुरान से भी नहीं, जो हदीस से भी नहीं। आरिफ वाला के आरिफ लोग बैठे हैं, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक नहाय तवज्जो चाहता हूँ। जुमला कहने लगा जब कहा कि पूरे दरबार में जैसे ही खामोशी थी, जैसे आरिफ वाला के मजमे में खामोशी है, सारा का सारा दरबार जवाब सुनने के लिए मुंतजर था कि कब के आलिम दीन जवाब देगा। आलिम दीन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा ये भी कोई सवालों में से सवाल है, बादशाह मुझे बताए ये जो आपके पीछे 2 औरतें खड़ी है ये कौन है? बादशाह ने कहा ये मेरी कनीज़ें है। बादशाह इनके नाम क्या है? बादशाह इनके नाम क्या है? उसने कहा इसका नाम है तैयबा, इसका नाम है ताहिरा, इसका नाम है तैयबा, इसका नाम है ताहिरा। इसने कहा बादशाह मुझे बताए आपकी कोई अपनी बेटियां भी है? बादशाह ने कहा हाँ 3। उसने कहा बादशाह मुझे बता उन 3 बेटियों के नाम क्या है? 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 बादशाह जलाल में आगे कहता है अगर तू शिया आलम दीन होगा मैं तेरा सर्दन से जुदा कर देता। तेरी जुर्रत कैसी हुई? तूने दरबार में मेरी बेटियों के नाम पूछे, तूने मेरी दरबार में मेरी बेटियों के नाम पूछे। शिया आलम दीन सीना चौड़ा करके कहता है मैं भी यहाँ पे फकत इतना बताने आया था कि दरबार में कनीजों के नाम बताए जाते हैं। मरियम है अल्लाह की कनीज, सैयदा है अल्लाह का हिजाब। दरबार में कनीजों के नाम बताए जाते हैं, इज्जतों के नाम नहीं। बोलो हैदर 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 हैदर, सारे बोलो मिलके बोलो हैदरी। फरमाया कि तुमने दरबार में पूछा है बेटियों के नाम, दरबार में कनीजों के नाम बताए जाते हैं, इज्जतों के नाम नहीं बताए जाते। अल्लाह ने कुरान में बीबी का नाम नहीं लेकिन बीबी के अलकाबात बयान किए। कहीं लैलतुल कदर कह के पुकारा, कभी कौसर कह के पुकारा, कभी तूबा कह के पुकारा। और जैसे ही बीबी सैयदा ये बीबी का कौन नमाज ना करे। और यही जब बीबी मरियम के लिए क्या है कि जब फरिश्ता आया, फरिश्ता हर नबी के पास भी आया तो अपना ओहदा बता के आया। जिस किसी के पास भी फरिश्ता आया अपना ओहदा। और खुदा कुरान में कहता है कि जैसे बीबी मरियम के पास फरिश्ता आया, इसे कहा इन्नी मेरे रब्बे का रसूल, मैं तेरे रसूल का रब तुझे बेटा देने के लिए आया हूं, गुलाम जिक्री। जैसे ही कहा कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा,
जब कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, कहा कि बेटा तू क्यों देगा? फरमाया तू कौन है? फरमाया कि अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ हूँ। और यही जब सैयदा की दहलीज पे गया, फरमाया कौन है? फरमाया फकीर हूँ, रोटियां मांगने आया। फरमाया फकीर हूँ, रोटियां मांगने आया हूँ। सैयदा की इस्मत कहाँ पे इंसान तोले? कौन सा वो ज़र्फ हो जो सैयदा की इस्मत और तहारत को अपने दिलों में रखे और उनके ज़हन ज़ख्मी हो जाएंगे सैयदा की इस्मत और तहारत देखने के लिए। कहा क्या? वयुतीमुन ताम अला हुब्बिही मस्कीनन यतीमन व असीरा। मस्कीन है, यतीम है, असीर है। मस्कीन के लुगत में मानी जो है, मस्कीन कहते हैं हकीर को, मस्कीन कहते हैं फकीर को, मस्कीन कहते हैं जलील को, मस्कीन कहते हैं हकीर को, मस्कीन कहते हैं फकीर को, मस्कीन कहते हैं जलील को। दो मकाम पे जिब्रील ने खुद को जलील कहा। एक जब अल्लाह ने जिब्रील को खलक किया तो जिब्रील से कहा जिब्रील तू कौन है? जिब्रील ने कहा अना अना व अंता अंता, मैं हूं, तू है। इतना जुमला कहना था, नूरे अली से आवाज आई। नूरे अली से आवाज आई, खुदा की बारगाह में तू मैं नहीं करते। चार पीछे वाले बंदे जो जितने बैठे थे, खुदा की बारगाह में तू मैं नहीं करते। अली बादशाह ने जिब्रील से कहा कि मैं जैसे कहूं वैसे कह। नहीं, मैं जुमला पलट के कहता। जिब्रील के उस्ताद ने जिब्रील से कहा कि जैसे मैं कहूं वैसे कह। अना अब्दुका ज़लील व अंता रब्बुकल जलील। मैं तेरा जलील बंदा हूं, तू मेरा जलील रब है। इतना जुमला कहना था, मैं तेरा जलील बंदा हूं, तू मेरा जलील रब है। आवाज़े परवरदिगार आई, जवाब के भी सदके, उस्ताद के भी सदके, जवाब के भी सदके, उस्ताद के भी सदके। सवाल का जवाब भी निराला, उस्ताद भी निराला। अब जैसे इस सैयदा की इस्मत पे खुदा कहते हैं हमने कौसर अता की। और शहीद नबी को जब लोगों ने जैसे ही नबी मुस्तफ़ा को आज फिर भाई ने ये कहा था आखिरी जुमला और आपकी ज़हन तमाम आरिफ वालों, आपने इतनी दाद दी, आपने इतनी जुमले में बोले मेरे साथ, लेकिन हाय तवज्जो चाहता हूँ आखिरी जुमले पे। काश मेरे पास वक्त होता फिर इतना पढ़ता, लेकिन हाजा हर आने वाले ने अपने अंदाज में सैयदा के लिए फजाइल पढ़ने हैं। और जैसे ही कहा कि अमर में आस ने कहा कि रसूल खुदा की औलाद कोई नहीं, रसूल खुदा माज़अल्लाह अब्तर है, इनकी औलाद कोई नहीं है, इनका बेटा कोई नहीं है। तो नबी मुस्तफ़ा जैसे ही सैयदा की दहलीज़ के जैसे ही तहारत के करीब गए, इधर जैसे ही चादर के करीब गए तो कहा इन्नी आजदू फी बदनी ज़ौफ़ा। हदीस के साथ जुमले हैं, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ को महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने बदन में ज़ौफ़ को महसूस कर रहा हूँ, मैं कमज़ोरी को महसूस कर रहा हूँ। फरमाया बाबा आप अल्लाह की पनाह में आ जाए, बाबा आप अल्लाह की पनाह में आ जाए, बाबा आप अल्लाह की पनाह में आ जाए। उसका पिता है यहाँ पता, बाबा आप अल्लाह की पनाह में आ जाए। जो हदीस किस्सा पढ़ते हैं उनमें ये जुमले दर्ज है, और जो नहीं पढ़ते वो आज से जाके पढ़ लीजिएगा। फरमाया आप अल्लाह की पनाह में आ जाए, आप अल्लाह की पनाह में आ जाए, आप अल्लाह की पनाह में आ जाए। आदम दुनिया में आया, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। नूह दुनिया में आया, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। ईसा दुनिया में आया, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। शाया दुनिया में आया, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। ज़िक्रिया दुनिया में आया, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। अनौश दुनिया में आया, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। इब्राहिम दुनिया में आया, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। इस्माइल दुनिया में आया, कहा मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। यूसुफ दुनिया में आया, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। याकूब दुनिया में आया, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। आदम से लेके ईसा तक सारे नबी कहते रहे मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे, मालिक मुझे अपनी पनाह में दे दे। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह की पनाह क्या है, किसी ने ये नहीं बताया अल्लाह की पनाह क्या है। रसूल ने आके मालिक से नहीं कहा, सैयदा से कहा सैयदा मुझे अपनी पनाह में दे दे। तो मैं बाबा आप अल्लाह की पनाह में आ जाए, बाबा आप अल्लाह की पनाह में आ जाए। अब पता चला सैयदा की चादर ही तो अल्लाह की पनाह। बोलो बोलो अल्लाह।